देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कांग्रेस ने चुनाव कराने के लिए बड़ी जल्दबाजी की है। जिस प्रकार कांग्रेस के गुंडा तत्व जिहड़े है फार्म भरन तो रोकना, कैंडिडेट के घर जाके धमकियां देना, प्रचार करन तो भी रोकना और पंजाब पुलिस जिहड़ी है वो मूक दर्शक बनी बैठी है। केंद्रीय मंत्री प्रचार लिए जा रहा है, पुलिस प्रशासन क्या सुता है? मुख्यमंत्री किते जाता है, चिड़ी नहीं पर मारती। इतना वड्डा प्रपोजल आ गया कि 1.5 साल इन्हां कानूनां नूं रोक दिता जाता है। आओ बह के दसो की कमियां की सुधार करना। देश जिहड़ा है जिद नाल नहीं चलता, देश चर्चा नाल चलता। ये दसना चाहिए कि इस कानून की किहड़ी क्लास च की कमी है, वो तो कोई दस नहीं रहा। कानून दे अंदर किहड़ी धारा ऐसी है जिहड़ी किसान दे हितैषी नहीं है, किहड़ी चीज़ ऐसी है जिन्हों ऐड कर लीए, जिन्हों जोड़ लीए तो किसान का होर भला हो सकता। 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇੜਕਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? पहली गल तो है कि कोई भी चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व होंदा और उन्होंने पर्व की तरीके नाल ही मनाया जाता है और जनता भी उहदे च शमूलीयत करती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस ने चुनाव कराने के लिए बड़ी जल्दबाजी की है, जबकि वातावरण और कानून व्यवस्था पूरी तरह नाल चरमराई हुई सी। लेकिन जित तक बीजेपी का सवाल है, गठबंधन तो बाद ये पहला बीजेपी का चुनाव है और पार्टी के कार्यकर्ता इनू बड़ी हिम्मत के नाल लड़ रहे हैं। 25% सीटां ते चुनाव लड़न वाली पार्टी अज नगर निगम के 8 दी 8 नगर निगमां दे अंदर साढ़े 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 352 कार्यकर्तावां ने पार्टी सिंबल ਦੇ ਲਈ अपना नॉमीनेशन किया सी और जिहदे विचों 14 रद्द होए और 338 ਦੇ ਉੱਤੇ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इदां ही पार्टी ने तय किया सी कि A क्लास ते B क्लास जिहड़ियां नगर पालिका इहदे ते असीं सिंबल ते चुनाव लड़ना है और उहदे ही तहत ये लगभग बंदे ने वार्ड 1297 वार्ड ने जिन्हां च 810 वार्डां दे उत्ते पार्टी दे कैंਡੀਡੇਟਾਂ ने सिंबल दे उत्ते चुनाव लड़न का एप्लीकेशन दी और ये 102 फार्म कांग्रेस की सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके रद्द कराए और 711 कार्यकर्ता इस वेले भी पार्टी के सिंबल से मैदान से ने। ये लगभग 1697 वार्डों चों भारतीय जनता पार्टी 1049 वार्डों के उत्ते पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने तय किया सी और पंचायत जिहड़ी है, पंचायत नगर की जिहड़ी पालिका है, इहदे ते आज़ाद लड़ना है और इहदे पार्टी लगभग 200 कैंडिडेट जिहड़े ने आज़ाद पार्टी दे लड़ रहे हैं। और ये जो वातावरण इस वेले बनाया है किसान की आड़ दे अंदर, जिस प्रकार कांग्रेस के गुंडा तत्व जिहड़े है फार्म भरन तो रोकना, कैंडिडेट के घर जाके धमकियां देना, प्रचार करन तो भी रोकना और पंजाब पुलिस जिहड़ी है वो मूक दर्शक बनी बैठी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं नूं सलूट करदा कि इन्हां वातावरण के अंदर भी 25% सीटां लड़न वाली पार्टी अज A B क्लास के अंदर और नगर निगम के अंदर 70% सीटां के उत्ते कमल के निशान से चुनाव लड़ रही है। मैं ते रोकना चाहूँगा, तुसी
ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕੰਮਾਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਹੈ? ਸਵਸਥ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਦਲ, ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1049 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਨੇ, ਯਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਆ ਸੁੱਤਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰਦੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ 12, ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦੇ 10 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਫਾਰਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਏ ਟੀਮ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਟੀਮ ਉਹ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਪਟਾਹਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ? ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ? ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਚੁਣਾਵ ਰੱਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਦਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ। ਡਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ 356 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 356 ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ, ਨਾ ਖੇਲੋ, ਨਾ ਖੇਲੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਜੀਤਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ? 72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 11 ਵਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, MSP ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੀ ਤੇ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ, ਆਓ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਸਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ GST ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ 43 ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ GST ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 1.5 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੂਗੀ BJP ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੂਗੀ? ਐਸਾ ਕਿ ਹਰ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨੀ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 20% ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 80% ਲੋਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 50% ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 20% ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, 80% ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ BJP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, 5 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਣ ਕਿ BJP ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। BJP ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੱਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਰੋ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 356 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 356 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਟਾਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਲੁਧਿਆਣਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।